Hi everyone, this is Isfar, welcoming you all to the Career Solutions Bangladesh office. So, in the last two episodes, we discussed about how to prepare for presentations and also how to make a very good presentation content. Today, in the third episode of Skills for Stars, we are going to discuss about a very important aspect of presentation, which is presentation delivery. In a very famous research, যেটা 1964 এ করা হয়েছিল, it was found out that আপনার presentation effective করার জন্য 55% আপনার body language এবং আপনি কিভাবে delivery করছেন that is responsible. 38% of your presentation effectiveness depends on the voice tonality that you are using. সবচেয়ে interesting ব্যাপার হলো only 7% of your presentation effectiveness depends on the actual words that you're using. So, public speaking বা প্রেজেন্টেশনের একটা খুব কমন চ্যালেঞ্জ মানুষ যেটা ফেস করে সেটা হচ্ছে স্টেজ ফ্রাইট। স্টেজ ফ্রাইটকে আমরা in another word আমরা বলি গ্লসোফোবিয়া, which is in Greek means the fear of public speaking. একটা রিসার্চে দেখা গেছে that generally, people are scared more of public speaking than death itself. So it's a very interesting research which I just shared with you. So glossophobia, about the fear of public speaking, apni jodi katate chan, what should you do? One of the best ways of getting rid of your glossophobia is doing it more. It's in fact true for any phobia. Apnar kono kichur proti jodi bhoy thake, apni jodi oi activity ta aro beshi kore koren, আস্তে আস্তে আপনার ওই অ্যাক্টিভিটির প্রতি ভয়টা কেটে যাবে। সো দ্য সেম গোজ ফর পাবলিক স্পিকিং। আপনি যত নিজেকে জোর করে স্টেজে ওঠাবেন, যত আপনি পাবলিকের সামনে আরও কথা বলবেন, যে কোনো টপিক নিয়ে ডিসকাস করবেন, ততই আস্তে আস্তে আপনার এই ভয়টা কেটে যাবে। ইটস ওকে ইফ ইউ আর মেকিং মিস্টেকস, but it's better to make mistakes and learn than not doing anything and making and or keep making mistakes again and again. আপনার প্রেজেন্টেশনে আপনার আউটলুকটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। The first and basic thing that you need to do during every presentation is the smile. The smile is one of the only body language in the entire world that has the same meaning all around the world. আপনি যদি স্মাইল দেন, যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ it will be taken very positively. So throughout your presentation, আপনার এই স্মাইলটা বজিয়ে রাখবেন। It will really make people feel that you are in absolute control of your presentation. সেই সাথে আপনার ড্রেস আপ এবং আপনার এটিকেট, আপনার গ্রুমিংটাও খুবই ইম্পর্টেন্ট। ফর এক্সাম্পল, আপনি একটা সফটওয়্যার এবং আইটি কোম্পানিতে একটা পিচ দিচ্ছেন অ্যান্ড ইউ নো ওই কোম্পানিতে এভরিওয়ান ইজ ওয়ারিং পোলো শার্টস অ্যান্ড জিন্স। ওই প্রেজেন্টেশন আপনি যদি স্যুট অ্যান্ড টাই পরে আসেন, ইট উইল লুক রিয়েলি অকওয়ার্ড. People will not be able to match with you and আপনার overall presentation অতটা effective হবে না, যেটা হয়তো আপনি ওনাদের মতো ড্রেস আপ করে প্রেজেন্টেশনটা দিলে হয়তো ওনারা আপনার সাথে অনেক কমফোর্টেবল ফিল করতো এবং আপনার প্রেজেন্টেশনটা এফেক্টিভ হতো। সেম গোজ ফর ফর্মাল সিচুয়েশনস। ইম্যাজিন একটা ব্যাংক যেখানে সবাই স্যুট অ্যান্ড বুটস পরে আছে অ্যান্ড টাইস পরে আছে, ওই প্রেজেন্টেশনে আপনি চলে গেছেন একটা পোলো শার্ট অ্যান্ড জিন্স পরে। It will again have the very opposite effect. The presentation will not be taken positively at all, no matter how good your presentation is. So, after audience key portse, what kind of attire they're comfortable in, try to match their attire as well. যেটা আপনার হেল্প করবে সেটা হচ্ছে আপনাকে আপনার attire, আপনার outlook ওনাদের সাথে ম্যাচ করতে পারলে they will be comfortable to listen to you more. প্রেজেন্টেশনে হ্যান্ড মুভমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হয়তো আপনি দাঁড়িয়ে প্রেজেন্টেশন দিচ্ছেন, বা আপনি হেঁটে হেঁটে প্রেজেন্টেশন দিচ্ছেন, বা হয়তো আপনি আমার মতো বসে প্রেজেন্টেশন দিচ্ছেন। ইন অল দ্য কেসেস, দ্য ওয়ে ইউর মুভিং ইউর হ্যান্ড ইজ ভেরি ভেরি ভাইটাল টু দ্য ইফেক্টিভনেস অ্যান্ড দ্য এনগেজমেন্ট অফ ইউর প্রেজেন্টেশন। হাউএভার, আমি অনেক প্রেজেন্টেশন অ্যাসেস করেছি আমার লাইফ টাইমে। সো আমার যেটা ওভারঅল অ্যাসেসমেন্ট সেটা হচ্ছে 60 to 70% people when they move their hand
ওনাদের হ্যান্ড মুভমেন্টের কোনো মিনিং থাকে না। সো হোয়াট আই সাজেস্ট ইউ ইজ, আপনি যখন কোনো কথা বলবেন, ওই ওয়ার্ডগুলোকে, ওই এক্সপ্রেশনগুলোকে এক্সপ্রেস করার জন্য আপনার হাতকে ইউজ করবেন। ফর এক্সাম্পল, আপনি যদি 1 2 3 4 বলেন, আপনার হাত দিয়ে দেখান 1 2 3 4। আপনি যদি কোনো কিছুর সাইজকে আপনি এক্সপ্রেস করতে চান, ডেফিনেটলি ইউ শো দ্যাট ইটস আ স্মল সাইজ অর ইটস আ বিগ সাইজ। সো আপনি যে ওয়ার্ডগুলো ইউজ করছেন, আপনার মুখ থেকে যে ওয়ার্ডগুলো বের হচ্ছে, সেটারই একটা ভিজুয়াল এক্সপ্রেশন যেন আপনার হাতের মধ্যে দিয়ে হয়, তাহলেই আপনার প্রেজেন্টেশন হবে ভেরি এনগেজিং অ্যান্ড ভেরি ভেরি এফেক্টিভ অ্যান্ড ইন্টারেস্টিং। আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন, প্রেজেন্টেশনে ইউ আর ইন কন্ট্রোল। রিসার্চে দেখা গেছে দ্যাট জেনারেলি প্রেজেন্টেশনে আপনি যখন দাঁড়াবেন, your audience naturally ওনারা চিন্তা করেন that you are a subject expert. So প্রেজেন্টেশনে আপনি কতটুকু জানেন বা আপনার থেকে কি আপনার অডিয়েন্স বেশি জানে, এগুলো নিয়ে চিন্তা করবেন না। জাস্ট বি কনফিডেন্ট, ইউজ ইউর হ্যান্ডস, ইউজ ইউর ফিট, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ইউজ দ্য স্টেজ। আপনার যে স্টেজটুকু আছে, ওই স্টেজের আশেপাশে হাঁটতে থাকেন, গো টু ডিফারেন্ট টেবলস, গো টু ডিফারেন্ট পিপল। আপনার কাছে যতটুকু স্পেস আছে পুরোটাই আপনি ইউজ করেন। জেনারেলি প্রেজেন্টেশনে আপনি যতই হ্যান্ড মুভমেন্ট করেন না কেন বা আপনি আই কন্ট্যাক্ট করেন না কেন, আপনি যদি একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রেজেন্টেশন দেন, ইট বিকামস ভেরি বোরিং, এবং আপনি দেখবেন হাফ অফ ইউর অডিয়েন্স হ্যাভ স্টার্টেড ইয়নিং। সো এটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য ইফ ইউ ওয়াক অ্যারাউন্ড ইন এ ভেরি ক্যাজুয়াল ম্যানার, তাহলে আপনার জন্য প্রেজেন্টেশন দেওয়াটাও খুব ইজি হবে এবং আপনার অডিয়েন্সের জন্য আপনাকে ফলো করাটা অনেক ইজি হবে। আমি আপনাকে সাজেস্ট করব, যদি আপনি ক্যাজুয়ালি ওয়াকিং অ্যারাউন্ড দ্য স্টেজ, এগুলো নিয়ে আপনি যদি আরও কিছু শিখতে চান বা রোল মডেলিং করতে চান, ওয়াচ সাম অফ দ্য আইফোন অর অ্যাপল প্রেজেন্টেশনস গিভেন বাই স্টিভ জবস। সি হাউ হি ওয়াকস অ্যারাউন্ড দ্য স্টেজ। আপনি যদি ওনার gesture, posture, if you can follow, that will be really, really helpful for you. আরেকটা ব্যাপার প্রেজেন্টেশনের হচ্ছে আই কন্ট্যাক্ট। আই কন্ট্যাক্ট is very, very, very challenging. It's very difficult to look at one person and keep on presenting, and to look at another person to keep on presenting. Generally, যেটা বেসিক্যালি আমাদের বিহেভিয়ারে যেটা আমরা নোটিস করি, সেটা হচ্ছে আমরা যখন কারোর সাথে ডিরেক্ট আই কন্ট্যাক্ট হয়, অটোমেটিক্যালি আমাদের চোখটা না নিচে নেমে যায়। সো এটা কিন্তু একটা প্র্যাকটিসের ব্যাপার। ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু কিপ লুকিং অ্যাট পিপল অ্যান্ড অলসো সেইং সামথিং অ্যাট দ্য সেম টাইম। সো আপনি যেটা করতে পারেন, আপনার অডিয়েন্সকে যদি ইফ ইটস এ লার্জ অডিয়েন্স, 3 ভাগে ভাগ করে ফেলবেন, মিডল, লেফট অ্যান্ড রাইট, এবং মাঝে মাঝে লেফটে তাকাবেন, মাঝে মাঝে রাইটে তাকাবেন, মাঝে মাঝে মিডলে তাকাবেন। তাহলে people will think that you are giving proper eye contact to each and every corner of the room. আস্তে আস্তে, if you have a small amount of people, let's say 5 to 6 people, একটু পরপর এক একজনের চোখের দিকে তাকাবেন, make eye contact with them, and যেটা আপনাকে সুবিধা দেবে সেটা হচ্ছে, আপনি যদি ওনার সাথে আই কন্ট্যাক্ট করেন, তাহলে they will give more attention to you at that very moment, এবং ওনাদের সাথে আই কন্ট্যাক্ট করলে আপনি আপনার অডিয়েন্সের কারেন্ট মেন্টাল স্টেটটা আপনি বুঝে যাবেন। বাট দেন এগেন, অ্যাজ আই সেড, ইটস এ ম্যাটার অফ প্র্যাকটিস। সো প্রেজেন্টেশনে অন্যান্য জিনিস খুব ইজিলি চলে আসে, বাট আই কন্ট্যাক্ট ইজ ভেরি চ্যালেঞ্জিং। সো আপনি নিজেকে স্টেজে এক্সপোজ করবেন, যত আপনি আই কন্ট্যাক্ট প্র্যাকটিস করবেন, যত আপনার এই মিস্টেকসগুলো হবে, ততই আপনার আস্তে আস্তে এই আই কন্ট্যাক্টের ব্যাপারটা খুব ন্যাচারাল হয়ে যাবে। সো প্র্যাকটিস মোর অ্যাবাউট দিস আই কন্ট্যাক্ট থিং and try to do better every time that you're getting on the stage. So this was the gesture and posture of presentation, which represents 55% of your overall presentation effectiveness. এখন আমি আপনাদের সাথে একটু ভয়েস টোনালিটি নিয়ে কথা বলবো। ভয়েস টোনালিটি হচ্ছে, আপনি যখন কথা বলছেন, আপনার ভয়েসটা আপ এন্ড ডাউন করতে হবে প্রেজেন্টেশনের সময়। ফর এক্সাম্পল, আপনি যখন কোনো একটি ইম্পর্টেন্ট কথা বলছেন, তখন আপনার ভয়েসটাকে আপনাকে একটু বাড়িয়ে ফেলতে হবে, আপনার ভলিউমটাকে একটু বাড়িয়ে ফেলতে হবে ফর এ ব্রিফ মোমেন্ট, আবার আপনার ভলিউমটা আপনি কমিয়ে ফেলবেন।
তাহলে যেটা হবে আপনার প্রেজেন্টেশনের কি ওয়ার্ডস, কি টপিকস, কি পয়েন্টসগুলোতে একটা এমফেসিস আসবে এবং আপনার অডিয়েন্স ওই স্পেসিফিক ওয়ার্ডগুলো রিটেইন করতে পারবে। দ্যাট ইজ ওয়াই আপনার টাইম টু টাইম ইউ নিড টু আপ অ্যান্ড ডাউন ইয়োর ভয়েস টোনালিটি। সো প্রেজেন্টেশনে আপনার অডিয়েন্স জেনারেলি ফলোস আ ট্রেন্ড। ট্রেন্ডটা হচ্ছে প্রেজেন্টেশনের প্রথমে আপনার অডিয়েন্সের এনার্জি অনেক হাই থাকে অ্যান্ড সেম এনার্জি ইজ সাস্টেইনড ডিউরিং দ্য এন্ড অফ দ্য প্রেজেন্টেশন। সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং হয় আপনার প্রেজেন্টেশনের মাঝখানে, যেখানে আপনার প্রেজেন্টেশনের ডিটেলসগুলো আপনি বলছেন। দিস ইজ দ্য পার্ট ওয়ার পিপল গেট রিয়েলি বোর্ড ডিউরিং এ প্রেজেন্টেশন, স্পেশালি ইফ ইট ডাজ নট ইন্টারেস্ট দেম অর ইফ ইট ডাজ নট কনসার্ন দেম। সো আপনি যেটা করতে পারেন, এই যে মিডল পয়েন্টের সময় try to appreciate and welcome responses from your audience. প্রেজেন্টেশনের সময় ask your audience different questions. Ask your audience what they think about what you are discussing about. So আপনি যদি আপনার অডিয়েন্স থেকে আপনি রেসপন্স গ্যাদার করেন, তাহলে অডিয়েন্স উইল ফিল মোর এনগেজড উইথ ইউ and your presentation as well, and they will feel interested in paying attention to your presentation. এইভাবে আপনার অডিয়েন্সের সাথে আপনার র্যাপো বিল্ডিংটা খুবই এফেক্টিভ হবে প্রেজেন্টেশনের সময়। যে কোনো প্রেজেন্টেশনের সময় কোয়েশ্চেন আনসার ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট। ইনফ্যাক্ট হোয়াট আই সে, আপনার কোয়েশ্চেন আনসারের জন্য ইউ শুড কিপ 40% অফ ইউর টাইম। সো আপনার প্রেজেন্টেশন যদি 10 মিনিট হয়, দেন ইউ শুড কিপ 4 minutes for your question answer and 6 minutes to tell about your presentation. Why 40%? It's very simple. In our context, people are more satisfied with the question answers than the presentation itself. So, presentation যখন আপনি দিচ্ছেন, there is a possibility a lot of people will have questions. Remember, questions যদি আপনি পান, never ever be scared about it. A lot of people are scared of the question answer round than the presentation. But what I tell them that time is that আপনার প্রেজেন্টেশনে যদি কোয়েশ্চেন আসে, ইট মিনস ইয়োর প্রেজেন্টেশন ইজ ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড পিপল আর ফাইন্ডিং ইয়োর প্রেজেন্টেশন ভেরি এনগেজিং। দ্যাট ইজ ওয়াই দে ওয়ান্ট টু নো মোর অ্যাবাউট হোয়াট ইউর ট্রাইং টু ডু। সো প্রেজেন্টেশনে কোয়েশ্চেন আসলে অলওয়েজ গিভ আ থ্যাঙ্কস টু দি অডিয়েন্স ফর গিভিং ইউ দ্যাট কোয়েশ্চেন অ্যান্ড গিভিং ইউ দ্য প্রিভিলেজ অফ অ্যান্সারিং দেয়ার কোয়েশ্চেন্স। আরেকটা জিনিস হচ্ছে, ইন আওয়ার কনটেক্সট, প্রেজেন্টেশন দেবার পরে পিপল হ্যাভ আ লট অফ আনঅ্যান্সার্ড কোয়েশ্চেন্স দে হ্যাভ ইন দেয়ার মাইন্ড। সো আপনি যখন আপনার 40% টাইমটা ইউজ করে আপনি ওনাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো দিবেন, ইউ উইল বি এবল টু স্যাটিসফাই দেয়ার মেন্টাল স্টেট, যেটা আপনার প্রেজেন্টেশনের ওভারঅল রেজাল্টকে অনেক পজিটিভলি এফেক্ট করবে। সো আ লট অফ পিপল স্ট্যামার, or যখন কথা বলে তাদের কথা ব্লক হয়ে যায় when they are presenting. এটা বিভিন্ন কারণে হতে পারে। মেবি হঠাৎ করে they got scared or they got nervous. So it's a very natural thing to do. But আপনি যখন স্ট্যামার করেন, audience has a reaction that maybe you are not confident or maybe you are not prepared enough in your subject matter. So এই স্ট্যামারিংটাকে ওভারকাম করার সবচেয়ে বেস্ট ওয়ে হচ্ছে পজ। আপনি যখন কথা বলবেন, কিছুক্ষণ পর একটা মোমেন্টারি টাইমের জন্য আপনি পজ দেবেন আপনার কথায়। আপনি দেখবেন আমি যখন কথা বলছি, আমি কিন্তু একটু পর একটা হালকা পজ দিচ্ছি। এই পজ দেওয়াতে আমাকে 3 ভাবে হেল্প করছে। ফার্স্ট অফ অল, আমি বুঝতে পারছি আমি নেক্সট কি বলবো। সেকেন্ড অফ অল, আমি যে কথাটা মাত্র আপনাকে বললাম, এই কথাটা আপনি অ্যাবজর্ব করতে পারছেন। অ্যান্ড থার্ড অফ অল, a momentary pauseর কারণে it is showing that I am in control and I know my subject matter and I am confident. So this is how this pause will help you. এবং এই pause আপনাকে হেল্প করবে আপনি সামনে কি বলবেন এই জিনিসটা প্রসেস করতে, and it will make your presentation really fluent and overall interesting. So that's it for today on presentation delivery. I really hope you're liking the videos that we are doing for you, and it's really helping you to develop your self skills as well and your life skills as well. Do let us know how these videos are helping you. Do let us know how we can improve these videos for you.
Next episode we are going to discuss about a very interesting topic. টপিকটা হচ্ছে what not to do during presentations. Till then আমাদেরকে লাইক দেন, কমেন্টস করেন, শেয়ার করেন আমাদের লিঙ্কটা, and don't forget to watch us on YouTube. Till then, goodbye.